ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈਏਐਸ ਆਫਿਸਰ ਕੋ। तो बहुत ही क्रेज़ रहता है इस ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈਏਐਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕਟ ਆਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਟ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। तो सब तो पहला गल एग्जाम की। हाँ जी, तो आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है, इनू रिक्रूट करने ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ एग्जाम कंडक्ट किया जाता वा कॉम्पीटिटिव एग्जाम, ਉਹਦਾ नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हाँ जी, ठीक है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ही इस एग्जाम ਦੇ ਨਾਲ सिर्फ आईएएस ਦੀ ही नहीं, बल्कि बाकी भी होर बहुत तरह के एग्जाम जिदा IAF IFS, ठीक है, IPS IRS ਤੇ ਹੋਰ भी ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, UPSC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇजेस ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾ और देखो, ये जो 3 सर्विसेज है, राइट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मतलब IAS, ठीक है, IFS IPS, ठीक है ना, तिना सर्विसेज ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ऑल इंडिया सर्विसेज, राइट। और बाकियां ਜਿਹੜੀਆਂ सर्विसेज है, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन थ्रू ही ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो इस एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IAS ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, मतलब ਜਿਹੜੇ SDM ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਡਰ ਸਕੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, IAS ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ठीक है, ये एग्जाम की कुआलीफिकेशन सब तो वड्डी की है कि तुहाडे कोल ग्रैजुएशन डिग्री होनी चाहिए है। हाँ जी, ठीक है, कोई भी जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल डिग्री होवे, राइट, चाहे BA की है, चाहे BSc की है, चाहे BTech की है, किसी तरीके की तुहाडे कोल डिग्री होनी चाहिए है। डिप्लोमा नहीं चलेगा, डिप्लोमे तो बाद डिग्री की हो, ठीक है। और इवन फाइनल ईयर तुसीं फाइनल ईयर दे विच अपनी डिग्री दे तां भी तुसीं इहदे विच अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और परसेंटेज की गल करिए, कितनी परसेंटेज रिक्वायर चाहिए है, ठीक है, तो ये जस्ट तुहानू पास होना चाहिए वा, मतलब तुहाडे कोल डिग्री होनी होनी चाहिए है, क्योंकि डिग्री तां ही तुहानू मिलेगी जे तुसीं पास होवोगे, ठीक है, राइट। इहो जिहा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मिनीमम 60% चाहिए आ, ठीक है, या मिनीमम 80% चाहिए, इहो जिहा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यू जस्ट नीड टू पास योर ग्रैजुएशन, ठीक है, ओके, राइट। और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर जिदा तुहानू दस्सिया कि जे तुहाडी कोरस्पोंडेंस तो भी हैगी है डिग्री, ग्रैजुएशन तुसीं कोरस्पोंडेंस नाल कीती होई है, डिस्टेंस दे नाल कीती होई है, डिस्टेंस कोर्सेज दे नाल, तां भी वो चलेगी, ठीक है। जे तुसीं टैक्नीकल कोर्स कीते है, टैक्नीकल डिग्री कीती है, तां भी चलेगी, ठीक है। मतलब हर एक तरीके दा इहदे विच चलेगा, चाहे CA है, ठीक है, मैडिकल स्टूडेंट्स हैगे आ, पर मैडिकल स्टूडेंट्स लिए ये है कि उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की होवे ते इंटर्नशिप जे उन्होंने चलती होवे तां जिहड़ा हैगा वा वो अप्लाई कर सकते, ठीक है, ओके। सो परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तुहाडे कोल सिर्फ ते सिर्फ अपनी डिग्री होनी चाहिए है, राइट। फिर अगे एज लिमिट, तो एज लिमिट का की है, सब तो यदि जी मिनीमम एज है वो है 21 साल, ठीक है। 21 साल तो घट नहीं होने चाहिए, तुसीं 21 साल तो वध उत्ते तुहाडी एज होनी चाहिए है, ठीक है। पर अपर एज की लिमिट है, ठीक है, कि जिवें जनरल कैटेगरी की आपां गल करिए तो 32 साल तक है अपर लिमिट। 32 साल तो जो तुसीं ज़्यादा एज दे हो गए फिर तुसीं ये पेपर नहीं दे सकते। इदां ही OBC कैटेगरी लिए 35 साल है, ठीक है, SC ST कैटेगरी के लिए 33 साल है, ठीक है जी। तो ये अपनी एज लिमिट नोट कर लो।
ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਟੈਂਪਟਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਟੈਂਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ ਵਾ ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਟੈਂਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਅਟੈਂਪਟ, ਓਕੇ। OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਆ? 9 ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ SC ST ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ 3 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ IAS IFS ਤੇ IPS ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇਹ 3 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਹੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਮਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, upsconline.nic.in ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ? 22 ਫਰਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ? 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ UPSC ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇजेस ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 3 ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ, ਓਕੇ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਟੈਸਟ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਪੇਪਰ 1 ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਪੇਪਰ 2 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ CSAT, ਓਕੇ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਾਇੰਸ, ਇਕੋਨਮੀ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਕੱਟ ਆਫ ਇਸੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ ਆ CSAT ਦਾ ਇਹ ਜਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33% ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ 200 ਦਾ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੇਪਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ 67 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 67 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਕੱਟ ਆਫ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆਉਣੇ ਆ ਕੱਟ ਆਫ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੇਪਰ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਆਫ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਆਫ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ
ठीक है कि ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਪੂਰੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ 2-2 3-3 ਪੇਜਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 9 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 33% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ 100 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 33% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਟ ਆਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਪੇਪਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੇਪਰ 2 ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਪਰ 3, ਪੇਪਰ 4, ਪੇਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ GS ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਜਰਨਲ ਸਟੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋਗਰਾਫੀ, ਇਕੋਨਮੀ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ, ਐਥਿਕਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀਗ੍ਰਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਹ 2 ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਪੇਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਪਰ ਪੇਪਰ 2 ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ 1750 ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਆ। ਸੋ ਇਹ 1750 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਰੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ GS ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ GS ਦਾ ਪੇਪਰ 1 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਜੋਗਰਾਫੀ ਆਫ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਪੋਲਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਔਰ ਪੇਪਰ 4 ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਥਿਕਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਓਕੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 275 ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਓਵਰਆਲ 1750 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 275 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ 2025 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਈਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਟ ਆਫ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਕਟ ਆਫ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਟ ਆਫ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ओके सो पेपर 1 ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 200 ਨੰਬਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 2020 2019 ਤੇ 2018 ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟ ਆਫ ਗਈ 92 ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਪਾਸ ਉਹਦੀ ਕਟ ਆਫ ਕਲੀਅਰ ਆ ਉਹ ਮੇਨਸ ਪੇਪਰ ਲਿਖੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 2019 ਚ ਗਈ 98 ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਇਹ 98 ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਟ ਆਫ ਜਾਂਦੀ ਆ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 50% ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਟ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੋ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਸਟਨੈਸ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਬਟ ਇੰਨਾ ਵਾਸਟ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੜਨਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 700 ਤੋਂ 800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ 10 ਲੱਖ ਬੱਚੇ 10 ਲੱਖ ਬੱਚੇ 700-800 ਸੀਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਟ ਆਫ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਟ ਆਫ ਬਾਕੀ EWS ਦੇ ਲਈ OBC ਲਈ SC ਦੇ ਲਈ ST ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕਟ ਆਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਨਸ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2020 ਦੀ ਕਟ ਆਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੇਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 1750 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚ 736 ਨੰਬਰ ਗਏ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਘੱਟ 1750 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 736 ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 944 ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2025 ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹਦੇ 944 ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ when why is clear the how is easy ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਓ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੇਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਮੈਂ IAS ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ IAS ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਓਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਈ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ YouTube ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਵਾਈ ਆਪਣਾ ਵਾਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ IAS ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ IAS ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ IAS ਹੁੰਦਾ IAS ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਸੈਲਰੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੈਲਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 56,000 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨੇ ਕੁ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋੜ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਪੈਸਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਵਾਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੌਬ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ 4 ਵਾਰੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 771 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, 3 ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਰੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਦਊਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਊਗਾ,
ठीक है, कोई कारण बनूगा तो ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਓਕੇ, तो अपनी वाय ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾय ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਉੱਠਦਾ ਵਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ? ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਹਾਊ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏਐਸ ਆਫੀਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 to 1 ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 to 1 ਫ੍ਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਈਏਐਸ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 10,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 100% ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ 90% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 100% ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 10 ਨੰਬਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ 2 ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਲੈਕ ਆਫ ਰਾਈਟ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਫॉर ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਪੂਅਰ ਸਟੱਡੀ ਸਕਿੱਲਸ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ? ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 1 to 1 ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲੰਡਲੀ ਦਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਬਟ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਇਟ ਆਊਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ 1 to 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਰ ਹਾਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।